سلسلہ آگے بڑھانا پڑا اور یہی اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی، میں میر کی ہمراز ہوں میں غالب کی سہیلی۔ ناظرین، آپ سبھی کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم و استقبال ہے۔ میں احسان نظام مصباحی۔ ابھی اس وقت ہم اسلام پور سے متصل چوپڑا کالج میں موجود ہیں۔ چوپڑا کالج میں آج ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس سیمینار کا عنوان ہے بنگالی ہندوؤں کی اردو کی خدمات۔ اس عنوان پر یہ سیمینار صبح سے ہی انعقاد پذیر ہے، دوسرا سیشن یہاں شروع ہونے والا ہے۔ ہم اندر چلتے ہیں اور اندر کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بھٹاچاریہ کی ادبی خدمات کا سوال ہے تو ان کی ادبی خدمات کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ چوپڑا کالج میں یہ ایک روزہ اردو سیمینار کا انعقاد پذیر ہے اور اس اردو سیمینار کا عنوان ہے بنگالی ہندوؤں کی اردو خدمات۔ کیونکہ اردو کے تعلق سے وہ کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، سبھی نے اس کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، سبھی نے اردو کے لیے کام کیے ہیں۔ تو اس مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے بھی خدمات اردو کے تئیں کافی زیادہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سجاوٹ ہے، یہاں کافی اچھی خوبصورتی سے اس سیمینار کو سجایا گیا ہے اور کافی اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی سے متصل یہ جو ہال ہے، سیمینار ہال ہے، اسی سیمینار ہال میں یہ اردو کا جو سیمینار ابھی انعقاد چل رہا ہے، انعقاد پذیر ہے۔ میں آپ کو اندر کے سارے مناظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سیمینار ہال ہے جہاں ابھی اردو کا ایک روزہ سیمینار بنگالی ہندوؤں کی اردو خدمات کے حوالے سے عنوان پر جو سیمینار انعقاد پذیر ہے۔ مندوبین موجود ہیں یہاں، جو صدارتی عہدے پر جو لوگ آج کے اس سیشن کے جو صدر ہیں وہ یہاں موجود ہیں، جو مقالہ نگاران ہیں، جو مندوبین ہیں یہاں موجود ہیں۔ موضوع کی اس کتاب کی اہمیت اس وجہ سے بھی مسلم ہو جاتی ہے کہ انہیں اس کتاب کے لکھنے پر رابندر ناتھ ٹیگور ایوارڈ سے نوازا گیا، اور یہی نہیں بلکہ یہ سیمینار ہال چوپڑا کملا پال اسمرتی مہا ودیالیہ آج ایک روزہ سیمینار بنگالی ہندوؤں کی اردو خدمات کے عنوان سے یہاں انعقاد پذیر ہے۔ صبح سے ہی یہ سیمینار چل رہا تھا۔ اس سیمینار کا یہ آخری سیشن ہے، دوسرا سیشن ہے، بیچ میں لنچ کا اہتمام ہوا تھا، اس کے بعد یہ سیمینار ابھی کامیابی کی طرف پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ چوپڑا کالج میں اس طرح کا پہلا سیمینار ہوگا جو اتنی سجاوٹ کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ یہ انعقاد پذیر ہے۔ بڑے بڑے اردو کے تعلق سے جو اردو داں حضرات ہیں، جو اردو سے جن کو شغف ہے، جو اردو سے جن کی محبت ہے، اردو کے لیے جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں اور جو انجام دے رہے ہیں، اور مستقبل میں جو اردو کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں، اردو کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں، ان سب کی آج یہاں موجودگی ہے۔ اسلام پور قرب و جوار اس کے علاوہ چونکہ ایک روزہ قومی سیمینار ہے تو اس حوالے سے اور دیگر جو قرب و جوار کے جو اردو داں حضرات ہیں ان کے علاوہ باہر سے بھی اردو داں حضرات تشریف لائے ہیں اور سبھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں۔ آج یک روزہ قومی سیمینار کے جو کنوینر ہیں جناب علیم الدین شاہ صاحب، ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اور ان سے آپ کو مزید جو تفصیلی جانکاری ہے وہ آپ کو یہاں دے سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا اردو تصانیف کے علاوہ انہوں نے بنگلہ و انگریزی زبان کے چند ایک کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے، ساتھ ہی سانتی اخبار اور رسائل سے بھی جڑے رہے۔ یہی وہ ادبی کمالات ہیں جس کے بنا پر انہیں معطل اعزازات و انعامات و وظیفہ و سن سے نوازا گیا۔ 1966 عیسوی میں انہیں رابندر میموریل انعام مغربی بنگال حکومت کی طرف سے دیا گیا۔ 1966 اور 67 میں لکھنؤ آل انڈیا میت اکیڈمی کی طرف سے انہیں وظیفہ دیا گیا۔ ان کے کتاب اردو اور بنگال کے لیے 1970 عیسوی میں محکمہ تعلیم حکومت ہند کی جانب سے اعزاز و سن سے نوازا گیا۔ اسپیشل لٹریری ایوارڈ 1974 عیسوی۔ چوپڑا کالج کے شعبہ اردو کے جو پروفیسر ہیں جناب علیم الدین شاہ صاحب، ہم آج کے سیمینار کے تعلق سے ان سے براہ راست پوچھیں گے اور ان سے جانکاری حاصل کریں گے۔ آپ کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم ہے۔ جی شکریہ، نوازش۔ اور جب یہاں پہنچا، یہاں کی سجاوٹ، تزئین و آرائش تو ماشاءاللہ قابل تعریف ہے۔ آپ نے کافی محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ ایک روزہ قومی سیمینار ہے، ابھی انعقاد پذیر ہے، ابھی اختتام کی طرف، کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ تو اس سیمینار کی طرف سے آپ مختصر میں بتائیں کچھ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری کاوش چھوٹی سی رہی ہے، کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے، ماں کا حق ادا کرنا ہے، تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی میری کاوش رہی ہے کہ اردو زبان کی بقا، اس کی ترقی کے لیے ایک قدم بڑھایا جائے۔ دوسری اہم بات کہ آج کا جو سیمینار ہے وہ یک روزہ قومی سیمینار، اس کی مالی اعانت جو ہے مجھے مغربی بنگال اردو اکیڈمی سے ملی ہے۔
ये एक रोज़ा कौमी सेमिनार अपने उन्वान के तहत एक जुदागाना हैसियत का हामिल है और एक नए पन की इसमें झलक और बूदोबाश देखने को मिलती है। ये कदीम रोज़ से हटकर और कदीम तरीक़ाकार से हटकर एक नए उन्वान नए मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बंगाली हिंदुओं की उर्दू खिदमत का अहाता करने के लिए तमाम मकाला निगारों को कहा गया। साथ ही उनको ये भी कहा गया कि आप जो भी मकाले लिखें उसमें तहक़ीक़ी और इल्मी मज़ामीन हों, मकाले हों, ना कि आम फहम मज़ामीन या मकाले आप पेश करें। दूसरी बात कि आज के इस कौमी सेमिनार में कलकत्ता, बिहार, यानी कहिए कि मगरबी बंगा बैरूनी और मकामी होने के साथ साथ दोनों जगह के लोग तशरीफ़ फरमा रहे हैं और बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने इसमें शिरकत की। सबसे पहला सेशन जो हमारा हुआ वो डॉक्टर कफ़ील अहमद नसीम साहब की ज़ेर सरपरस्ती हुआ और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया के हैं। उन्होंने अपने पहले सेशन की सदारत में बहुत ही कीमती और मुफीद कलीदी खुतबा भी पेश किया, साथ में तमाम असातिज़ा का शुक्रिया भी अदा किया। पहले सेशन में डॉक्टर अनवर हुसैन सदर शोबा उर्दू DS कॉलेज कटिहार बिहार ने अपना मकाला पेश किया और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने मकाले को सामाईन के सामने नज़र किया। उसके बाद डॉक्टर हारून रशीद डालखोला कॉलेज के प्रोफेसर ने अपना मकाला पेश किया और उसके बाद यके बाद दिगरे डॉक्टर शफकत कमाल रानीगंज TDB कॉलेज के सदर शोबा उर्दू, डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज आलम, मोहम्मद अल्तमस खालिद कलकत्ता और मोहम्मद शाह रज़ा रिसर्च स्कॉलर कलकत्ता ने अपने मकाले पेश किए। फिल वक्त अभी दूसरा सेशन चल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ये जो उन्वान है जिस पे आज हम लोगों ने सेमिनार का इनेकाद किया है, ये है बंगाली हिंदुओं की उर्दू खिदमत। अब तक की तारीख़ में बंगालियों ने जो उर्दू ज़बान की खिदमत अंजाम दी है उसे फरामोश किया गया, उनकी तारीख़ को छुपाए रखा गया और हमारे जो उर्दू ज़बान के मुहक्किकीन हैं, अदीब हैं, उन लोगों ने इस पे कोई काम नहीं किया। जबकि उर्दू ज़बान का काम बंगाल में 1452 से नज़र आता है और बड़े बड़े अदीब उस वक्त मौजूद रहे हैं, जिसमें निहाल चंद लाहौरी, लल्लू लाल कवि, अपूर्व राज कृष्ण बहादुर, कंवर शांति रंजन भट्टाचार्य जो कुछ अरसे कबल की बात है, सुनीति कुमार चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत हज़ारा नाम हैं। लेकिन अफसोस है कि इन असातिज़ा को दुनिया अदब ने फरामोश किया। एक मेरी अदना सी कोशिश है कि इन हजरात को, इन उदबा को, इन शोरा को उनके असल मकाम तक पहुँचाया जाए, वहाँ तक लाया जाए जहाँ वो जाने के मुस्तहक़ हैं और उनके अदबी कारनामों को दुनिया अदब से मुतारिफ़ कराना है। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि जब ये मकाले तमाम मकाले यकजा हो जाएंगे और किताबी शक्ल सूरत में ये आएगी तो यकीनन ये तसनीफ़, ये तख्लीक़ तमाम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाएंगी और लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे बंगाल के हिंदू, खुसूसन शोभा बाज़ार के हिंदुओं ने उर्दू ज़बान व अदब पर बड़ी मेहनत की है और उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज़ व इशाअत में अहम और नुमाया किरदार अदा किया है। चलिए, अभी दूसरा सेशन शुरू है, अभी सदारत कौन कौन कर रहे हैं? अभी दूसरे सेशन की सदारत आलिया यूनिवर्सिटी की सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर दरख्शां ज़री कर रही हैं मोहतरमा, वो तशरीफ़ फरमा है। साथ में उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं डॉक्टर शफकत कमाल साहब TDB कॉलेज के सदर शोबा उर्दू और माजिद मियाँ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डालखोला कॉलेज के, वो तशरीफ़ फरमा है। हमारे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर शेरा राय साहब तशरीफ़ फरमा है और यकीनन उम्मीद करता हूँ कि ये भी दूसरा सेशन पहले सेशन की तरह कामयाबी से हमकिनार होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी जो अलीमुद्दीन शाह जो यहाँ के जो शोबा उर्दू के सदर हैं वो अपनी बात रख रहे थे। हम बराह रास्त अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो दूसरा सेशन जारी है अभी। ये बराह रास्त तस्वीर आप देख सकते हैं। इस बात का एहसास होता है कि इन्हें गज़ल और इसका फजील आपका खैर मकदम है न्यूज़ स्टूडियो में। आप पहले सेशन में सदर के हैसियत से मौजूद थे, आप मुझे राय रखें कैसा पाया आपने?
सेमिनार तो बहुत अच्छे मौजू पर हो रहा है। अमूमन इस तरह के मौज़ूआत से लोग मुनहरिफ होते हैं, लेकिन बंगाली हिंदुओं की उर्दू खिदमत को मैं ये समझता हूँ कि उर्दू एक ऐसी नदी है जिसके सोते को ताज़ा दम करने के लिए, उस नदी को ताज़ा दम करने के लिए इस तरह के मौज़ूआत का इंतखाब और इस पर काम होना चाहिए ताकि मारूज़ी मुताला उसका किया जा सके। आम तौर पर उर्दू ने मकाल नगरान ने जो मकाले पेश किए हैं, उन्होंने इस उन्वान पर कितना इहाता करने की कोशिश की? बहुत हद तक इहाता करने की कोशिश की है, और इसमें सुनिधि कुमार चटर्जी से लेकर के शांति रंजन भट्टाचार्य तक, या फिर पेट्रोलियम कॉलेज से वाबस्ता जितने लोग थे, निहाल चंद लाहौरी और लल्लू लालवी वगैरह तक, उन लोगों की जो खिदमत रही उसके भी तज़किरे आए हैं, और ख़ुसूसन शांति रंजन भट्टाचार्य की जो खिदमत रही उसके कई गोशों पर लोगों ने मकाले पढ़े हैं। तो ये एक खुशाइन बात है कि ये एक गरचे उर्दू मेन स्ट्रीम के लिहाज से तो छोटा या नाकाबिले अंगेज़ मौजू हो सकता है, लेकिन यहाँ इस तरह की चीज़ों का हमें इहाता करना और उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को सामने लाने से गैर उर्दू हल्के की हिम्मत अफजाई होती है और उर्दू का एक बड़ा फ़रोग़ जो सामने आता है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो बहुत बेहतर है और बहुत अच्छे मकाले पढ़े गए। मैंने तो सब तमाम पर्चों पर अपनी राय रखी है और मुबारकबाद भी पेश की है, और हिम्मत अफजाई ऐसी होनी चाहिए। इनकी बदल कोई पाकिज़ा और मयार